सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये शुभ सर्वदा सर्वकार्ये शुभ सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। सरस्वती माता स्वर दीजिए गुणपत दीजिए ज्ञान बजरंगी महाबल दीजिए सद्गुरु दीजिए साथ। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन सुत हनुमान। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महानन्दमन्वन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महानतं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजं समुद्रं शङ्करमहादिदेवं समुद्रं यं शङ्करमादिदेवं शङ्करमादिदेवं। बोलो तुलेश्वर महादेव की जय, तुलिया बापू की जय, रामगिरी बापू की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, अपने अपने मात पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सनातन धर्म की
जय। पितृ नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। धरती माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। આજના દ્વિતીય દિવસની અંદર પ્રવેશ કરીએ એ પહેલા મંગળવાર છે એટલે આજે ઈષ્ટદેવ હનુમાનજીને યાદ કરીએ, ત્યાર પછી બે મિનિટ નામ હરિકીર્તન કરી આજના દ્વિતીય દિવસની કથાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીશું. તો જે કોઈને આવડે સાથે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરજો. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ निज मन मुकुर सुधार बरनम रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुमेशा कानन कुंडल कुंठित जैसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज सकल सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे राय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम सहस्र बदन तुमरो यश गावे यश कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिक्पाल जहान कवि कोविद कहि सके कहान तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जब दिनाद गई अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देत राम दुलारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु बेचारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक ना हो को डरना आपन तेज सहारो यापे तीनों लोक हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे
सिया राम। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। धूलेश्वराय शिव धूलेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भुवनेश्वराय शिव भुवनेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। धूलेश्वराय शिव धूलेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हे गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। हे गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हे विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हे धूलेश्वराय शिव धूलेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। धूलेश्वराय शिव धूलेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हे धूलेश्वराय शिव धूलेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। धूलेश्वराय शिव धूलेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओ हरे हरे बोले नमः शिवाय। बाला हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ગુરુ ધુલેશ્વર મહાદેવ કી જય. ધુલિયા બાપુ. ત્યાર પછી આ સંસારમાં રહીએ પણ છીએ, વિજયનું કામ એક નંબર. પણ એ વખતે નકર આપણે કહેવાય નહીં ને. આ બે બીજા હોય તો. કોઈ આપણાથી અપરાધ થઈ જાય છે, કોઈ દોષ થઈ જાય અને કોલસાની ખાણમાં જાઓ તો ધૂળમાં તમારાથી અડી જાય. અમે એમનું રાહ જોઈએ. આ રાહ બેટા ગવડાવે. તો એ કોઈ દોષ નથી, એ કોઈ અપરાધ નથી. એવી જ રીતે તમને કોઈ પાણીની પાસેથી તમે નીકળ્યા ને તમને છાંટા આડે, તમારા કપડા ભીંજાય, તો એ દોષ નથી. પણ એ દોષ ત્યારે તમે એને જે સાફ કરો તો એ ડાઘ આમ મેળે નીકળી જવાનો જ છે. કોલસાનો ડાઘ પડ્યો હોય, તમે એ વસ્ત્રને ધોવો, સાફ કરો, સફાઈ કરો, એથી એ ડાઘ નીકળી જશે. એવી જ રીતે આ અંતઃકરણની અંદર જ્યારે આપણું મન મેલું છે, કારણ કે કામ ક્રોધ લોભ આ બધાયની માયાથી આ જીવને ચોટે છે. જેમ
અવનવા સંસારની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે जल की धार दयालु रिज कह देत है चंद्र बोले फल चार। કારણ કે મહાદેવને એક બીલીપત્ર ચડાવો, એક પુષ્પ ચડાવો અને એક લોટાની તમે જળ ચડાવી દો ને તો પણ મહાદેવ તમારી માથે પ્રસન્ન રહી. એ વખતે મહાદેવે પણ એ જ કીધું કે જેને અસંતોષ છે એ બીજા પાસે અપેક્ષા રાખે કે મને આટલું આપે તો હું એને આટલું આપું. આ તમારી ડિમાન્ડ છે, તમારી ફરિયાદ છે, પણ મારે ત્યાં તો એવું છે કે જે જલ ચડાવે એનાથી પણ હું સંતોષ છું, કારણ કે હું સુખી છું ને હું એની માથે અનંત કૃપા કરું. શું કામ? કારણ કે મહાદેવ એમ કહે છે કે જલની અંદર જ બધા પદાર્થો આ સૃષ્ટિની અંદર મેં ઉત્પન્ન કર્યા છે, એટલા માટે કેવલ મને જે જળ ચડાવે છે ને એના માથે પણ હું પ્રસન્ન છું. શું કામ? જલથી મહાદેવ કહે છે કે અર્પણ ઉત્પન્ન થાય, જલ દ્વારા જ કપાસ ઉગે ને કપાસમાંથી રૂ થાય અને એમાંથી જ વાટ ચડા કરે છે. એવી જ રીતે વસ્ત્ર છે કે કોઈ પણ પદાર્થ મહાદેવ કહે છે કે તમે મંદિરમાં દેવોને ચડાવો છો એ તો જલથી જ બધું ઉત્પન્ન થાય છે, માટે મને જે જલ ચડાવે છે ને એની અંદર આ તમામ ઔષધિ મને જે સમર્પિત કરી છે, સામગ્રી સમર્પિત કરી છે, એવું હું માની અને એની માથે હું પ્રસન્ન રહું છું. એટલા માટે આ મહાદેવ કહે છે કે હું એટલા માટે આ બધા ઉપર કૃપા કરું છું. પણ મહાદેવ આપણે એમ થાય કે મહાદેવ તો નિરંજન નિરાકાર જીવ છે, એ રૂપ છે, ને મહાદેવ શિવ છે, એ સ્વરૂપ છે. વાલા, રૂપ એક ના એક દિવસ આકાર એને આપવામાં આવે પણ એક દિવસ તો એનો નાશ થાય જ છે. સ્વરૂપ એવું છે કે જે નિરંતર કાયમ માટે હંમેશા માટે અખંડ રહી છે. મહાદેવ સ્વરૂપ કહેવાય અને આ રૂપ જીવરૂપી જે રૂપ આપણા આ આત્મા છે અને એ આત્મા જ્યારે પરમાત્માને, કારણ કે આપણે જેમ માટી છે અને માટીમાંથી જ ઘડો બને, ઘડો એમને નથી બનતો. કોઈ પણ ધાતુ હોય, ધાતુમાંથી તમે કોઈ પણ દાગીના બનાવો છો, સોનું છે, સોનાનો કટકો હોય પણ એને સોની એમાંથી આકાર આપે ત્યારે તમે એને એમ કહી શકો કે આ નથડી છે, આ બુટી છે કે આ ચેન છે, બાકી તો સોનાનો કટકો જ છે. એવી રીતે આ જીવ એક રૂપ છે, મહાદેવ છે એ સ્વરૂપ છે, એના સ્વરૂપમાંથી જ રૂપ બને. એવી રીતે આપણે થાય કે રામ, કૃષ્ણ, અનેક દેવતાઓ આ સ્વરૂપમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. પણ કઈ રીતે કે મહાદેવ પણ એ જ કહે છે કે જ્યારે જ્યારે આ ધર્મ ઉપર હાનિ થાય છે, અધર્મ વધે છે, ત્યારે હું સાકાર સકામ રૂપ લઈ અને આ સૃષ્ટિ ઉપર આવું છું અને એક ના એક દિવસ એ જ્યારે કાર્ય પૂરું થાય ફરી પાછો હું નિરાકાર થઈ જાઉં છું. એવી જ રીતે આ જીવ રૂપ છે અને આ રૂપ જે જીવ છે એ નિરંતર સ્વરૂપનું જ્યારે ચિંતન કરે ત્યારે એ જીવ શિવમય બને, એમાં કોઈ સંશય નથી. આપણે આમ પણ જોતા હોઈએ છીએ કે આપણા સંસારિક વ્યવહારિક જીવનમાં પણ જ્યારે કોઈનું અવસાન થાય ત્યારે એ અવસાન થયા પછી આપણે એ જીવની ઉપસ્થિતિ છે એ નિમિત્તે આપણે શું કરીએ છીએ કે દીવો પ્રગટાવીએ છીએ અને માનીએ પણ છીએ કે દીવાની અંદર જે કોર છે એની ઉપર એ જીવ એટલા સમય એને સ્થાન મળે છે બેસવા માટે. અને 12મા દિવસે આપણે શું કરીએ કે 12મા દિવસે આપણે શિવના મંદિરે જ બધા, આવા હરેક જ્ઞાતિ એવું કોઈ નહીં હોય કે કેવાય મૂકવા નથી જતું, બધા શિવના મંદિરે જ એ દીવાને મૂકવા જાય છે. ના કોઈ રામના મંદિરે, કૃષ્ણના મંદિરે, કોઈના કોઈ મંદિરે કોઈ જાતું જ નથી, શિવના મંદિરે જાય. શું કામ? કે શિવના મંદિરે જઈ અને આપણે એને પ્રાર્થના કરી પ્રભુ આ જીવ છે એને હવે તમારા શિવમય તમારા શરણે આવ્યો છે, હવે એને તમારા આ રૂપને તમારા સ્વરૂપમાં સમાહિત કરો. એટલા માટે આ જીવને મુક્તિ મેળવવી હોય તો આ શિવ પુરાણના પ્રવાહમાં અવશ્ય સ્નાન કરે તો વક્તા હોય કે શ્રોતા હોય
એના અંતઃકરણમાં નિર્મળતા આવે, એનું વિશુદ્ધિકરણ થાય, એવી આ શિવપુરાણની કથા. તો આપણે ગઈકાલે પણ એ જ વાત થઈ હતી કે બે દ્રષ્ટાંત હતા. એક પુરુષના અંતઃકરણ વિશુદ્ધ કરવા માટે આપણે દેવરાજની કથા જોઈ હતી, અને સ્ત્રીના અંતઃકરણને વિશુદ્ધ કરવા માટે આપણે ચંચુલાની કથા, કે જે ચંચુલા કે ગુરુએ એને દીક્ષા આપી, તો ચંચુલાની અંદર એને શું એવું કારણ જોયું? કારણ કે દીક્ષા ચંચુલા ઉપર ગુરુ એટલા માટે કૃપાળુ હતા, એટલા માટે પ્રસન્ન હતા કે એને પણ એવું જ કહ્યું કે 3 વસ્તુનું ધ્યાન હોવું જોઈએ, ત્યારે દીક્ષાને પાત્ર થાય. આજે આ ચંચુલા જ્યારે પરિવાર સાથે ગોકર્ણ તીર્થમાં જાય છે અને ત્યાં આ શિવકથા સાંભળવા માટે બેસે, પછી તે ત્યાં ને ત્યાં જ રોકાઈ જાય છે, અને એ એટલી જ આતુરતાપૂર્વક એ વક્તાને કહે છે કે મને આખા પુરાણનું શ્રવણ કરાવો, મારે આ પુરાણ સાંભળવું છે. ધીમે ધીમે આ કથાની અંદર, અને એને મહાદેવના ચરણની પ્રીતિ થઈ, એટલા માટે પેલો એ કે ઈશ્વર પ્રત્યે તમને ગુણાનુવાદની અંદર તમારી આતુરતા હોવી જોઈએ. બીજું કે તમને આ જે આસક્તિ સંસારની છે, એ સંસારમાંથી પરમાત્મામાં આસક્તિ થાય. કારણ કે ભક્તિનો અર્થ જ એ થાય કે આ સંસારમાંથી તમને મુક્તિ મળે, ત્યારે કે ભગવાનમાં ચરણોમાં તમારી આસક્તિ થાય, એનું જ નામ ભક્તિ. અને એ ભક્તિ ત્યારે થાય કે આ બધી મોહ માયા આપણે છોડી દઈએ, ત્યારે આપણે પરમાત્માના ચરણમાં પ્રીતિ બંધાય, ત્યારે આપણે આસક્તિ મળે. તો બીજું એ કે આજે ચંચુલાએ પણ એ જ કહ્યું હતું કે શિવ પુરાણ સાંભળવા માટે આવ્યા હતા, તો તીર્થયાત્રા માટે, પણ આજે એ ત્યાં રોકાઈ ગયા અને શિવ પુરાણ સાંભળવાની એને એટલી આતુરતા થઈ, એટલે ભગવાનનું એક તો એને અનુવાદ સાંભળવાની, ગુણાનુવાદ સાંભળવાની આતુરતા થઈ. બીજું કે આ કથા શ્રવણ પાનથી એના અંદર જે સંસાર પ્રત્યેની જે આસક્તિઓ હતી એ બધી છૂટી ગઈ, અને એ ત્યાં ને ત્યાં જે ગુરુએ એને મંત્ર આપ્યો એ મંત્રનો નિરંતર જાપ કરવા લાગ્યા. સંપૂર્ણ ત્યારે એનામાં વૈરાગ્ય આવી ગયું. એટલે એક તો જ્ઞાન, વૈરાગ્ય આવી ગયું, અને ત્રીજું કે ગુરુની કૃપાથી, આજે મહાદેવની કૃપાથી એ નિરંતર ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યા, પછી ક્યાંય ગયા નહીં. તીર્થમાં સ્નાન કરે, ત્યાં જ રહે, અને થાય એટલી એ પોતે સેવા કરે. એટલે આજે એનામાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો એની અંદર લક્ષણો જોવા મળ્યા. અને આજે વક્તાએ એને દીક્ષા આપી, અને એ વખતે એને એના ચંચુલાના માથા ઉપર જ્યારે હાથ મૂકી, અને એને માંત્રિક દીક્ષા કહેવાય કે આ પંચાક્ષર મંત્રનો તમે ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરજો. એ વખતે કહે છે કે તમને મહાદેવ કેવા હોય, કારણ કે સકામ અને નિરાકાર જે છે, નિષ્કામ અને સકામમાં આપણે વ્યક્તિ જ્યારે સકામમાં શ્રદ્ધા રાખે ત્યારે જ એને પરમાત્મા સાકાર રૂપે મળે છે. સંસારની અંદર ઘણા લોકો એવા છે કે જે નિરાકાર નિર્ગુણ બ્રહ્મને ભજન કરે છે, એની સાધના કરે છે, તો એને પરમાત્માની અનુભૂતિ થાય ખરી, પણ એટલી નથી થતી. જ્યારે સાકારની અંદર તમારી શ્રદ્ધા હોય ત્યારે તમને પરમાત્માની અનુભૂતિ થાય. જેવી રીતે આપણે જોઈએ તો મીરાબાઈ હતા, તો મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, તુકારામ કે જલારામ બાપા હતા, આ બધા સાકાર બ્રહ્મને માનતા હતા. એટલા માટે એને ત્યાં પરમાત્મા સાકાર રૂપે એને ત્યાં દર્શન દેવા માટે આવતા હતા. આજે આજ ગુરુએ પણ ચંચુલાને એ જ કીધું કે તમારે સાકાર જો બ્રહ્મના દર્શન કરવા હોય તો હું તમને એક ચોક્કસ કહું કે બ્રહ્માજી, મહાદેવ છે, એને 5 મુખ છે, અને એક એક મુખ ઉપર 3 નેત્રો છે, અને એની બાજુમાં માં પાર્વતી બિરાજે છે. અને એ જ મંત્રથી આજે એ ધ્યાન ધરતા હતા. સમય એવો આવ્યો કે હવે તો એનામાં જીવનની અંદર ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આવી જ ગયા હતા. એ ઘણા સમય સુધી એને પણ એ તપસ્યા કરી, અને પછી ભગવાનનું દિવ્ય વિમાન આવ્યું. એ વખતે ગણેશ, નંદિકેશ્વર, આ વીરભદ્ર અને અનેક દેવાંગનાઓ આ ચંચુલાને લેવા માટે આવી અને કહે છે કે તમને હવે અમે અમારા ધામમાં લઈ જઈશું, શિવ ધામમાં લઈ જઈશું, ચાલો તમે અમારી સાથે. એ વખતે ચંચુલા ત્યારે એ વિમાનમાં બેસી જાય,
અને જ્યારે એ કૈલાસ પર્વત ઉપર જાય અને એની સામે મહાદેવના એને દર્શન થાય એ વખતે મહાદેવનું વર્ણન એવું કહેવાય કે અનંત કોટી સૂર્ય સમાન એના તેજ, એના અંગ ઉપર ભસ્મ લગાયેલું, 5 મુખવાળા કીધા હતા, એ 5 મુખ, 3 નેત્ર અને કર્પૂર ગૌરમ એવું અંગ, અને એની બાજુમાં પણ આજે તેજોનો ભંડાર ઢગલો હોય એવા જ વામ બાજુમાં જે ડાબી બાજુની અંદર માં પાર્વતી બિરાજતા હતા. અને આ શિવ શક્તિના દર્શન કરી આજે ચંચુલાની આંખમાંથી આંસુની ધારા વહી ગઈ. તો હવે એને કાંઈ સૂચતું નથી કે હું માં પાર્વતીની કે શિવજીની કઈ રીતે સ્તુતિ કરું. અને એ વખતે કહેવાય છે ને કે સ્ત્રી જે એક સ્ત્રીની વ્યથા જાણી શકે, આજે માં પાર્વતી જાણી ગયા કે હવે બોલવા સક્ષમ નથી. એ વખતે એની બાજુમાં બેસાડી એના માથા ઉપર હાથ મૂકી અને કહે છે કે હવે તું મારી બાજુમાં બેસી જા અને આજથી તું મારી સખી. અને એ પછી એ ચંચુલાએ માં પાર્વતીની અનંત વર્ષો સુધી, ક્યાર સુધી એટલી તપસ્યા કરી અને એની સેવા પણ કરી કે આજે માં ભવાની ઉપર એની ઉપર પ્રસન્ન થયા અને કહે છે કે હવે તું માગ, તારે જે જોતું હોય તું માગ, હું તારા ઉપર પ્રસન્ન છું. ત્યારે ચંચુલા કહે છે કે માં મારે બીજું કાંઈ જ નથી જોતું, મારી એક જ ઈચ્છા છે કે મારા પતિદેવ એને અનેક કુકર્મો કર્યા હતા, તો એની અત્યારે ક્યાં ગતિ છે, એ અત્યારે ક્યાં રહી છે, મારે એ જાણવું છે અને મારે એના મોક્ષ માટે કંઈક કાર્ય કરવું છે. એ વખતે એ માં ભવાની એને દિવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈ અને કહે છે કે તારા પતિ તો અત્યારે વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર પિશાચ થઈ અને ભટકે છે, કારણ કે એને અનેક પરસ સ્ત્રીઓ સાથે સમાગમ કર્યું, લૂંટફાટ કરી છે, ન કરવાના એને કાર્યો કર્યા છે, માટે આજે પિશાચ થઈ અને વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર ભટકે છે. ચંચુલા હાથ જોડી કહે છે કે માં એને મુક્તિ મળે, એને મોક્ષ મળે, એને સદગતિ મળે એવું મને કંઈક સાધન બતાવો. અને એ વખતે પાર્વતીજી જે એના ગણ ગાંધર્વ જે કહેવાય કે જે પણ આખો દિવસ નારદજીની જેમ હાથમાં વીણા લઈ અને શિવના જ ગુણોનું ગાન કરે એવા તુમરુને બોલાવી અને કહે છે કે તમે એમ કરો, આ મારી સખી ચંચુલા છે, એની સાથે તમે વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર જાઓ, કારણ કે આ વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર એમના પતિ પિશાચ થઈને ભટકે છે, કારણ કે એના કુકર્મો હતા, એટલા માટે આજે નરકોની યાતના ભોગવે છે. માટે તમે એને જઈ અને 7 સંહિતાનું ગાન કરો અને એમાંથી એને મુક્ત કરો, એને એમાંથી છોડાવો. હવે એ વખતે આજે આ તુમરુ પણ એમ સમજે છે કે મારે પણ આજે નારદજીનો જ્યારે સંગ થયો અને નારદજીની કૃપાથી જ, કારણ કે આ રસ્તે મને લઈ જનાર મને નારદજી જ હતા અને નારદજીની જો પણ કૃપા થઈ એટલા માટે આજે શિવજીની પણ કૃપા થઈ, માં પાર્વતીની કૃપા થઈ અને મને આજે એના સંહિતાના મહાદેવના ગુણો ગાવાનો અવસર મળ્યો. અને એ વખતે ચંચુલા અને તુમરુ દિવ્ય વિમાનમાં જ્યાં વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર આવે, આ બાજુ વિદુક પિશાચ થઈને આજે એવો ભટકે છે, ઘણીક વાર રડે, કોઈક વાર હસે, અહીંથી વાંથી વા કૂદાકૂદ કરે અને ભૂખ તરસથી એટલો જ વ્યાકુળ હતો, આજે એટલો પીડિત હતો. એની દશા જોઈ ચંચુલા પણ રડવા લાગી અને પેલા તો તુમરુએ એને કીધું કે હું તને સંહિતા મહાદેવના ગુણો સંભળાવું, પણ એ તો કૂદાકૂદ કરે. એટલે એ વખતે તુમરુએ એને દોરડા સાથે, ઝાડની સાથે દોરડાથી બાંધી અને આજે 7 સંહિતાઓ એને સંભળાવવામાં આવી. અને 7 સંહિતાઓ સંભળાવી અને પછી એ પિશાચ પ્રેત યોનિમાંથી એ મુક્ત થઈ ફરી પાછો દિવ્ય પુરુષ એને મળ્યું, શરીર પ્રાપ્ત થયું. અને એ વખતે તુમરુ, ચંચુલા અને બિંદુક આવી કૈલાસ પર્વત ઉપર આવે અને જ્યાં શિવ અને શક્તિ બિરાજમાન હતા એવા સમયે ત્યાં આવી અને ચરણોમાં પડી અને માં પાર્વતીને અને મહાદેવને કહે છે કે માં, આજ તમારી કૃપાથી મારા પતિદેવને હું આ પિશાચ જે થયા હતા ને જે પીડિત હતા, પ્રેત યોનિમાં હતા, એમાંથી હું મુક્ત કરી શકી છું.
માટે તમે અમારી માથે કૃપા કરો. આજે બિંદુ ચંચુલા શિવ અને શક્તિની આરાધના કરે. હવે થોડી વાર તમે પણ 5-10 મિનિટ જે ચંચુલા અને બિંદુ સ્તુતિ કરે છે એવી રીતે તમે પણ આપણે આ 2-5 મિનિટ રાસ રમી લ્યો. પછી આપણે આગળ કથા કરીએ.
Thank
નિશ્ચરાચર્ય સેવા ગુરયંતારી રે નાતલડી માં નિશ્ચરાચર્ય સવાર નારી રે રાતલડી માં નિશ્ચરાચર્ય સેવા ગુરયંતારી રે નાતલડી માં નિશ્ચરાચર્ય સવાર તેરે ગોણે રે કોણ ચડે માનંદનો અસવા ગોળે રે કોણ જડે મારા દિલનો યસવાર રાધન મવડી રે રણે જડામાં સંસદી સનલા નાદલ ભવડી રે રણે ચડામાં સોર સજી જણના સૌવા નંદો રે સંગણોમાં અધવડની ગોણે હરિયંતારી રે નાદલડી મોનિસરાચર્ય સવાર નિશ્ચરાચર્ય સેવા મોનિસરાચર્ય સવાર દ્રુપદિષ્ટ માર્ગેણ સ શિવમ સમતોષયત શિવ નામ જપા શકતા ભાગ્યેતા મિત ભોજના જે શિવ નામમાં જ્યારથી ગુરુએ મંત્ર આપેલો ને ત્યારથી એનામાં આસક્તિ લાગી ગઈ અને નિરંતર એ જાપ કરતા હતા ત્યારથી ભાગ્યેતા મિત ભોજના મિતનો અર્થ થાય કે ઓછું અલ્પ જ્યારે નિરંતર શિવ નામનો જાપ કરતા ત્યારથી એને ઓછું બોલવાનું થઈ ગયું વાણી અલ્પ જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં જ એ વાણીનો ઉપયોગ કરે મિત ભોજના એક તો અલ્પાહાર લેવા માંડ્યા કારણ કે આપણે કહેવત છે કે ભોજન વગર ના હોય ભજન ગોપાલા પણ એ એમ જ કહેવામાં આવ્યું ભોજન તમે જેટલું કરો એટલા તમારા આળસ આવે એટલે તમારાથી આ ભજન શક્ય નથી એટલા માટે આ તો કેવા ખાતર કહી દીધું કે ભોજન વિના ના હોય ભજન ગોપાલા પણ હકીકતે અલ્પ આહારથી જ એટલા માટે તો આપણે વ્રત ને એવું હોય સત્યનારાયણની કથા હોય કે કોઈ પણ યજ્ઞ કરતા હોય તો ભૂતે તમને શા માટે કહે કે તમે ઉપવાસ કરજો કારણ કે તમે એ ઉપવાસ કરો અલ્પ આહાર લીધો છો તો તમને આળસ નહીં આવે અને એ તમે જે યજ્ઞ છે કે કોઈ પણ કાર્ય સત્કાર્ય છે એની અંદર તમે નિષ્ઠાથી તમે કાર્ય કરી શકશો અને તમને એનું ફળ મળશે એટલા માટે આજે એને પણ મિત ભોજના એટલે કે એક તો અલ્પાહાર થઈ ગયો અને જે ગુરુપદિષ્ટ માર્ગેણ સા કે જે ગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો તો એ માર્ગ ઉપર એને શ્રદ્ધા રાખી અને એનાથી જ એને શિવના દર્શન થયા શિવની પ્રાપ્તિ થઈ આ ચંચુલાએ બિંદુકને પણ મુક્તિ અપાવી પિશાચ યોનિમાંથી અને આ સાથે જે ચોથો અને પાંચમો અધ્યાય આ મહાત્મયનો મહાદેવના ચરણોમાં આપણે સમર્પિત કરીએ. બોલો દુલેશ્વર મહાદેવ કી જય. મહાત્મયના અંતિમ જે બે અધ્યાય કહેવાય એની અંદર શ્રોતા વક્તા અને શ્રોતા કેવા હોય એના નિયમો એને શું કયા કયા પાલન કરવાના હોય એની કથા કહેવામાં આવી કે સૌપ્રથમ તો મુખ્ય કાર્ય તો એ કરવું જોઈએ કે કોઈ બ્રાહ્મણ દેવારા શુભ મુહૂર્ત કઢવી અને કથા કોઈ દેવાલય શિવાલય તીર્થ જ્યાં નજીક હોય અથવા વનની અંદર અને એથી પણ વિશેષ ઘરે પણ તમે કરી શકો એવું નથી પણ આ 3-4 સ્થાન મુખ્ય કહેવામાં આવ્યા છે કે આટલી જગ્યાએ તમે કરો એટલે એનું ફળ મળે છે. મુહૂર્ત જોવડાવી અને શિવ કથાનો પ્રારંભ કરવાનો એ વખતે જે શિવથી દૂર છે એવા લોકોને આને ખાસ આની કંકોત્રી આપી અને સંદેશો આપવાનો કે જે આ શિવ કથા સાંભળવા માટે આવે અને એથી એ શિવની નજીક જાય સમીપ જાય. કારણ કે આપણે ત્યાં વૈષ્ણવની પણ એક વ્યાખ્યા છે. નરસિંહ મહેતાના શબ્દમાં કહીએ તો કે તુજ સંગમાં જો કોઈ વૈષ્ણવ થયો તો તું સાચો વૈષ્ણવ જાણ રે.
કારણ કે આપણે જો આપણા જ પૂરતું કલ્યાણ કરીએ, કારણ તો પછી આ 88,000 ઋષિઓ વેદ પાઠી હતા, એને કઈ જરૂર નથી કે આ કલ્યાણ કરવાની ને આટલા પુરાણો સાંભળવાની, પણ એને પોતા માટે, એની જગતના કલ્યાણ માટે આ કાર્ય કર્યું હતું. એવી જ રીતે આજે આપણે પણ એ જ કાર્ય કરવાનું હોય ને ત્યારે જ આપણે ખરા શિવ ભક્ત કે વૈષ્ણવ કહેવાય કે પરમાત્મા જે બીજા માટે કલ્યાણ કરે એવું સાધન કરીએ ત્યારે એ આપને કાર્યનું ફળ મળે. सकल लोक में सबने वंदे निंदा न करे के निरे वाच काज मन निश्चल राखे पर धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए जे जाने पीड़ पराई रे वैष्णव जन तो તેને કહીએ. એટલા માટે કે જે બીજાની પીડાને જાણે અને બીજાના કલ્યાણ માટે એ જ્યારે પરમાર્થનું કાર્ય કરે ત્યારે ખરા શિવ ભક્ત કે વૈષ્ણવ કહેવાય. એટલા માટે શિવ કથા જ્યારે હોય ત્યારે જે દૂર છે શિવથી એને ખાસ સંદેશો આપવાનો, સગા સ્નેહી સંબંધીઓ મિત્રોને પણ સંદેશો આપવાનો. ત્યાર પછી કહેવાય કે વક્તાના પણ ખાસ ગુણો જોઈ અને એને ચેન કરવું જોઈએ કે વક્તા એક તો કામ ક્રોધને જીતનારા હોવા જોઈએ, બીજું કે સંતોષી હોય, જેના અંદર અહંકાર ન હોય, નિસ્પૃહી હોય. આટલું જ નહીં પણ જે બીજાના જ કલ્યાણ માટે, પોતાના માટે ભેગું કરવા માટે નહીં પણ બીજાનું કલ્યાણ થાય એવા જે ઉદ્દેશથી જે કથા કરે ત્યારે એ ખરા વક્તા કહેવાય. જે કથાને સમયાંતરે જ્યારે કોઈ દ્રષ્ટાંત હોય કે કોઈ પણ કથા હોય એનું અધ્યયન કરતા હોવા જોઈએ એવા એવા વક્તાનું નિમણૂક કરવાની. એવી જ રીતે શ્રોતાએ પણ આ 9 દિવસ સુધી વક્તા અને શ્રોતાએ ખાસ નિયમોનું પાલન કરવા માટે કયા કયા વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું. એક તો કામ, ક્રોધ, લોભ. આ લોભ પણ કારણ કે આવા સત્કાર્ય થતા હોય ને જો લોભ કરીએ તો એ કાર્ય સફળ ન થાય. એટલા માટે જ્યારે જે આપણે ઈશ્વરે આપ્યું છે અને એ સંપત્તિને પવિત્ર કરવા માટે જે કાંઈ આપણાથી યથાશક્તિ પરમાત્માએ જે દીધું હોય એવું આ સત્કાર્યની અંદર આપણે સંપત્તિ વાપરવી જોઈએ, લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ. એથી જ આ કાર્ય સફળ થાય. અને લોભ પણ નહીં રાખવાનો, એથી વિશેષ કે નિંદા. કારણ કે ઘણી વખત એવું હોય, આ 6થા અધ્યાયના 22મા શ્લોકની અંદર પણ છે કે વક્તા એવા હોય કે જે કદાચ દુર્બળ હોય, દરિદ્ર હોય કે કોઈ પણ હોય, એ વક્તા ક્યારેય નિંદા ન કરવી. શ્રોતાએ એ સિવાય પણ ક્યારેક કોઈની પણ આટલા 9 દિવસ તો ખાસ પ્રતિજ્ઞા સાથે, સંકલ્પ સાથે કોઈની એક તો નિંદા ન કરવી, પવિત્રતા રાખવાની, અલ્પ આહાર કરવાનો અને 9 દિવસ સુધી નીચે પથારી કરી, જેમ આપણે બેડ ઉપર સોઈએ છીએ સેટી ઉપર ને એવી રીતે નહીં, ધરતી ઉપર, ભૂમિ ઉપર પથારી કરી અને 9 દિવસ સુધી સુવાનું હોય. આવી રીતે વક્તા અને શ્રોતાએ નિયમોનું પાલન કરવાનું. પણ અલ્પ આહારની અંદર પણ કેવું કે જેમાં એક તો બળેલું ન ખાવું, વાસી ન ખાવું. કારણ કે વાસી કે જે કાંઈ ખાય એનાથી આપણા મન ઉપર અસર થાય. અને એટલા માટે તો આપણે એક બહુ પ્રસિદ્ધ વાત છે કે જેવું અન્ન એવું મન, જેવું પાણી એવી બોલો વાણી. એટલા માટે તમે વાસી ખોરાક ખાઓ એટલે તમારા મનની અંદર નબળા વિચારો આવે અને એ કાર્ય સફળ ન થાય. બળેલું નહીં ખાવાનું, વાસી નહીં ખાવાનું. એથી ઉપરાંત કે ડુંગળી અને લસણ, હિંગ અને ગાજર, આ જે માદક તામસ જે પદાર્થો છે
એના 9 દિવસ સુધી ખાસ સેવન નહીં કરવાનું. અને એટલા માટે આ શિવપુરાણની અંદર તો શ્લોક પણ આપેલો છે. પલાંડુંગ લસુન હિંગુમ ગુંજન માદક હિતત વસ્તુન્યામ વિષ સંજ્ઞાનિ વર્જ્યતે કથાવ્રતિત. એક તો ડુંગળી, પલાંડુંગ એટલે કે ડુંગળી, લસુન એટલે લસણ. કારણ કે આ બે વસ્તુ એવી તામસ છે કે જે તમે ખાવ એટલે તમારા મનની અંદર વિકાર, કામ, ક્રોધ અવશ્ય આવે અને એનાથી તમોગુણ ઉત્પન્ન થાય. જેવી રીતે તમે હિંગ કે એ પણ તમને એક આળસ આપે, ગાજર છે એનાથી તમને ડૂચાડા ચડે, એવા ઓટકાર ખરાબ આવે. એટલા માટે જે તામસ વસ્તુ છે એનું ખાસ સેવન નહીં કરવાનું. એટલા માટે એક તો ડુંગળી, લસુન એટલે લસણ, હિંગુમ એટલે હિંગ, ગુંજનમ એટલે કે ગાજર, આ પદાર્થોનું સેવન નહીં કરવાનું. અને બને ત્યાં સુધી કામ, ક્રોધ, લોભ મેં કીધું એના ઉપર 9 દિવસ સુધી સંકલ્પ સાથે બેસવાનું. આ ઉપરાંત મુખ્ય યજમાને અને જે કોઈ શ્રોતા આવે એનાથી બને એટલું નિરંતર એક માળા લઈ અને પંચાક્ષર મંત્ર કે જે તમને પૂજા કરાવતા હોય એ ભૂદેવ પાસેથી તમારે દીક્ષા લઈ કહેવાનું. એને પૂછી અને તમને એ જે તમને મંત્ર આપે કે આ 9 દિવસ સુધી તમે સહસ્ત્ર નામ, શિવ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરો કે તમે ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરો. આ 9 દિવસ સુધી કથાની અંદર માળા લઈ અને એક જ આસન ઉપર. કારણ કે ઘણીવાર હું કથામાં એવું કહું કે નિયમોનું ભાગવતમાં પણ હોય, દેવી ભાગવતમાં, હરેક ગ્રંથોમાં એના નિયમો તો વક્તા અને શ્રોતાએ પાલન કરવાના જ હોય. હવે એવા વખતે આપણે એમ કહીએ કે શ્રોતા હોય એક આસન ઉપર જ બેસીને કથાનું શ્રવણ પાન કરવાનું. એટલે ઘણા એમ કહે કે મહારાજ એક પાથરી કે 2 પાથરી એમાં તમને શું વાંધો? પણ એ આસન નહીં. આસન કે જે તમે પલોઠી વાળીને એક આસન ઉપર બેસો, પછી ત્યાંથી ઊભું નહીં થવાનું કે જ્યાંથી કથાનો પ્રારંભ થાય અને પૂરી થાય. અને એ વખતે પણ આરતીની સમાપ્તિ થાય. આ શિવપુરાણમાં તો એવું કીધું છે કે વક્તા આવે એ પહેલા સ્થાન ગ્રહણ કરવાનું ને વક્તા જાય પછી સ્થાન ઉપરથી ઉઠવાનું. એવી રીતે યજમાન, વક્તા અને શ્રોતાએ આ નિયમોનું પાલન કરવાનું. એ તમે અમને કહો. અને એ વખતે સુતજી મહારાજ કહે છે કે સૌપ્રથમ મનુષ્યએ, હરેક જીવે 3 વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. 3 વસ્તુ કરે એટલે એને મુક્તિ મળે. મુક્તિ પણ 5 પ્રકારની છે શિવ મહાપુરાણની અંદર. એક આલોક્ય, આરોગ્ય, શાસ્તિ, સાનિધ્ય ને સાયુજ્ય. પણ એ પહેલા સુતજી મહારાજ એમ કહે છે કે જે 3 વસ્તુ કરવી પડે, એક તો શ્રવણ, કીર્તન અને મનન. શ્રવણ એને કહેવાય કે જ્યાં તમે કથા સાંભળવા માટે જાઓ અને એમાં તમે એટલા આસક્ત થઈ જાઓ કે પછી તમારું કોઈ કાર્ય હોય એમાં તમને રુચિ ન લાગે, તમારું ધ્યાન કેવલ ને કેવલ શ્રવણ કથા કરવા માટે જ આતુર થઈ જાઓ, ત્યારે તમારું શ્રવણ કાર્ય સિદ્ધ થયું કહેવાય. કીર્તન પણ એવું જ કે જે તમે કીર્તન કરતા હોય અને ક્યાંય પણ કીર્તન ગવાતા હોય કે કોઈ બ્રાહ્મણો દ્વારા શ્લોકનું ઉચ્ચારણ થતું હોય, મંત્રો ઉચ્ચાર થતા હોય કે ક્યાંય પણ સંગીતના સાધનો વાગતા હોય, તો પણ તમારું આ 11 ઇન્દ્રિયો એ બાજુ ખેંચાય ત્યારે તમારું આ કીર્તન સફળ થયું કહેવાય. ને એવી જ રીતે મનન. કારણ કે મનન એટલે ચિંતન કરવાનું. અને એટલા માટે તો હરેક પુરાણોની અંદર સાકાર બ્રહ્મની જ કથા વધારે કહેવામાં આવી છે. શું કામ? કે તમે આપણે એના ઉપર ચિંતન નિરંતર કરતા રહી એટલા માટે. હવે સત્યનારાયણની કથા લ્યો, એમાં 4થો અધ્યાય આવે કે એક વાણિયો હતો ને એના જે વહાણની અંદર હીરા માણેક મોતી ભરેલા હતા. પરીક્ષા લેવા આવ્યા અને કીધું કે આની અંદર પાંદડા છે. એ વાણિયાએ એમ કીધું, સાધુની મજાક કરી
અને એમાં ખરેખર પાન થઈ ગયા, વેલ થઈ ગઈ. હવે એ પછી આપણે વિચાર આવે કે આ શું હકીકત હોય? એવી જ રીતે ભગવાનનો જ્યારે મથુરામાં જન્મ થયો, આપમેળે એમાંથી જે વસુદેવને દેવકીને હાથકડી પહેરાવી હતી, બેડી છૂટી ગઈ, જેલના દરવાજા ખુલી ગયા. તો આવું શું હશે કે 7 વર્ષનો બાળક એક પર્વત ઉપાડે? આવું જ્યારે તમે વિચારતા થઈ જાઓ ત્યારે એ ચિંતન હંમેશા થાય, અને એથી તમે ભગવાનમય તમારામાં એ જે મનસ્થિતિ છે એ પરમાત્મામાં એના ચરણોમાં આસક્ત થાય. એટલા માટે આજે સૂતજી મહારાજ કહે છે કે એક તો શ્રવણ, કીર્તન અને મનન, આ 3 વસ્તુ મુખ્ય છે. ત્યારે એને 5 મુક્તિ મળે, 5 પ્રકારે. એક આલોક્ય. આલોક્ય મુક્તિ એને કહેવાય કે જેને ભગવાનનું લોક મળે. તમે ખૂબ તપસ્યા કરો પછી તમને જ્યારે ભગવાનના ધામ મળે, શિવલોક મળે કે વૈકુંઠ ધામ, આ જે તમને મળે છે એ આલોક્ય મુક્તિ કહેવાય. આરોગ્ય મુક્તિ એને કહેવાય કે જે તમે શિવનું કે વિષ્ણુનું કોઈ પણનું તમે નિરંતર ચિંતન કરો પછી તમારું રૂપ છે એના જેવું સ્વરૂપ થવા માંડે. આટલું જ નહીં, આપણે ઘણીવાર જોઈએ પણ છીએ કે કોઈ સિદ્ધ પુરુષ હોય, યોગીઓ હોય, એના મુખ ઉપર એટલી ચમક દેવ જોવા મળે, એના મુખ ઉપર એટલી લાઈટ જોવા મળે. શા માટે? કે એની તપસ્યા એટલી છે કે હવે એનામાં આરોગ્ય, એની મુક્તિ એને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે પરમાત્માની. એવી જ રીતે શાસ્ત્રી મુક્તિ કહેવાય કે જેમાં તમને પરમાત્મા પાસે જેટલું ઐશ્વર્ય છે એમના તમને એ ઐશ્વર્ય તમને મળવા લાગે. વક્તાઓને, ઘણા મોટા મોટા વક્તાઓને છે એ બધાને આપણે એમ કહીએ કે એને ગાડી બંગલા ઉતારા માટે મળે, એને 56 ભોગ મળે. શા માટે? કે એને ભગવાનની નજીક એટલા ગુણાનુવાદ કરે છે દિવસ ને રાત. એટલા માટે ભગવાનની કૃપા એની ઉપર એટલી થઈ કે એને વગર માંગે એટલું ઐશ્વર્ય એને મળે. એને કહેવાય શાસ્ત્રી મુક્તિ. આ શાસ્ત્રી મુક્તિ. ચોથી સાનિધ્ય મુક્તિ. સાનિધ્ય મુક્તિ એને કહેવાય કે તમે નિરંતર જ્યારે જાપ કરવા લાગો અને એ પછી તમને અનુભૂતિ થાય, તમે ધ્યાન ધરતા હોય ને પછી તમને કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરો, પછી તમને એવો કલ્પના ધ્યાનમાં એવું ચિહ્ન દેખાય કે કૃષ્ણ છે એ 5 વર્ષના છે, બાળક છે, મારા ખોડામાં બેઠા છે, કે તમને કોઈ ના કોઈ ભગવાન તમારી નજીક છે એવી અનુભૂતિ થાય, એને કહેવાય સાનિધ્ય મુક્તિ. અને એ પછી સાયુજ્ય મુક્તિ કે જે અઘરામાં અઘરી છે. કારણ કે મનન, શ્રવણ અને કીર્તન તમારું જ્યારે સિદ્ધ થાય એ પછી પરમાત્માની તમારી ઉપર કૃપા થાય અને મેં કીધું એમ જીવ અને શિવ ત્યારે એક થાય ત્યારે તમને એ સાયુજ્ય મુક્તિ મળી કહેવાય. એવી રીતે 5 મુક્તિ છે. અને એ વખતે આ 88,000 ઋષિઓ પણ સૂતજીને કહે છે કે મહારાજ વાત તો સાચી, તો પછી આ મુક્તિ મેળવવા માટે અમારે કરવાનું કયું અને એના માટે શું કરવું જોઈએ? અને એ વખતે કહે છે કે કળિયુગના લોકોની અમને ખાસ ચિંતા છે. કારણ કે લોકો હરેક યુગની અંદર તો કોઈ તપથી, કોઈ દાનથી, અને અમુક યુગની અંદર તો પરમાત્માને સાક્ષાત, જેવા દ્વાપર યુગની અંદર તો પરમાત્મા સાક્ષાત મળતા હતા સદેહે, પણ કળિયુગની અંદર પરમાત્મા નામ સિવાય મળતા નથી. તો એને એમાં પણ કળિયુગના લોકો તો આળસુ અને સ્વાર્થ સિવાય તો એ ક્યારે ભક્તિ ન કરે. તો પછી એવા લોકો માટે કઈ રીતે મુક્તિ મળે? કારણ કે કળિયુગના લોકો સ્વાર્થ સિવાય કાંઈ કરે નહીં. એક 5 રૂપિયાની કપૂરની ગોટી લઈ આવે અને બધા કરે છે, હું તમે બધાય, આમાં કોઈ બાકી છે જ નહીં, અને આપણે કરતા જ રહીએ છીએ. કદાચ આપણે એમ થાય કે બહાર મંદિરની બહાર બેસી વાટકો લઈને બેઠો હોય, આપણે એને ભિખારી કહીએ છીએ, પણ હકીકતે કરોડપતિ છે ને એ મંદિરમાં જાય છે ને તોય કાંઈ ને કાંઈ તો માગે જ છે. હવે આપણે મનથી આપણે સમજી લેવાનું કે એને શું કહેવાય. કેવલ 5 રૂપિયાની એક કપૂરની ગોટી લઈ આવે અને ધુલેશ્વર મંદિરે આવે, એ કપૂરની ગોટી પ્રગટાવી અને પછી એની આરતી ઉતારી અને શું કહી,
સુખ સંપત્તિ ઘરે આવે, સુખ સંપત્તિ ઘરે આવે, કષ્ટ મીટે તન કા. ઓમ જય જગદીશ હરે, જય જગદીશ હરે, સ્વામી જય જગદીશ હરે. ભક્ત જનો કે સંકટ, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे. આ 5 રૂપિયાની કપૂરની ગોટી લઈ મંદિરે જાય અને કેટલું માંગે? સુખ સંપત્તિ આવે, શરીરની જે પીડાઓ છે રોગમાંથી મુક્ત મળે. આ બધું જ આપણે 5 રૂપિયામાં માંગી લઈશું. અને તો પણ પરમાત્મા એટલા દયાળુ છે અને આપણી ઉપર કૃપા પણ કરે છે. પણ ક્યારેક પરમાત્મા પણ છેતરાઈ જાય એવું નથી. અને એમાં પણ કળિયુગના લોકોથી તો પરમાત્મા હાથ જોડે. શા માટે? કે એક વખત એક હરિભક્ત અને એને નારદજી રસ્તામાં મળ્યા. એટલે નારદજીને એને પૂછ્યું કે આ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, આ 3 દેવતાઓ છે, તો પછી આમાંથી જલ્દી કોણ પ્રસન્ન થાય? હવે એ વખતે નારદજી કહે છે કે જો વિષ્ણુ પણ જલ્દી પ્રસન્ન તો થઈ જાય, મહાદેવ ભોળાનાથ છે એટલે એને તો તમે જળનો લોટો ચડાવો તો પણ એ જલ્દી જ પ્રસન્ન થઈ જાય. પણ એથી સૌથી નવરાઈ જો હોય તો બ્રહ્માજી પાસે, કારણ કે એની પાસે બીજું કઈ જ નથી અને એના મંદિર પણ ઓછા છે. એક પુષ્કરની અંદર છે એટલે એના બહુ મંદિર નથી, એટલા માટે એને ત્યાં ભક્તો જવા વાળા બહુ ઓછી ભીડ હોય, એટલા માટે બ્રહ્માજી પાસે થોડીક નવરાઈ છે. તો ભક્ત કહે છે કે તો પછી બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરવા હોય તો? નારદજી કહે છે કે તો તમે એનો મંત્ર છે ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ, ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ, ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ. હવે નારદજી પાસે એ મંત્ર લીધો અને કળિયુગનો ભક્ત તપસ્યા કરવા માટે બેસી ગયો. ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ, ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ, ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ. આ 3 મહિના સુધી તપસ્યા કરી. આ બાજુ બ્રહ્માજીને એમ થયું કે મારો ભક્ત 3 મહિનાથી, કારણ કે બ્રહ્માજીની બહુ સાધના ઓછી કરે એટલે બ્રહ્માજી પ્રસન્ન પણ જલ્દી થઈ ગયા. હવે બ્રહ્માજીએ એ ભક્તને આવીને દર્શન દીધા એટલે કળિયુગના ભક્તે એના પગે પડી કીધું કે પ્રભુ હું ધન્ય થઈ ગયો, કૃતાર્થ થઈ ગયો કે મને તમારા દર્શન થયા બહુ જલ્દી. બ્રહ્માજી કે બેટા દર્શન જ નહીં, તે મારી તપસ્યા કરી, તે મારી ભક્તિ કરી છે, માટે તું કઈક માંગ. કળિયુગના ભક્તએ કીધું ના ના પ્રભુ, બસ દર્શન માટે તો મેં તમારી તપસ્યા કરી હતી, મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી. બ્રહ્માજી કે ના ના, તે તપસ્યા કરી અને હું પણ આ બીજા દેવી દેવતાઓ જેમ વરદાન આપે એમ હું પણ દેવા સક્ષમ છું. હું તો સૃષ્ટિનો રચયિતા છું. હું કે જે આ અગ્નિનો સ્તંભ વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા વચ્ચે પ્રગટ થયો. હવે બે ઝઘડતા હતા એ તો મૂકું પડતું અને વિચારવા લાગે કે આ ત્રીજું કોણ આવી ગયું આપણી વચ્ચે. હવે બંને વિચારે છે કે આ કોણ છે, એનો તો પરિચય તો લેવો પડશે, એને જાણવો તો પડશે. હવે તો અગ્નિનો સ્તંભ એટલે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ નક્કી કર્યું કે આપણે એમ કરો આનો પહેલા તો છેડો ગોતો. અને એ વખતે બ્રહ્માજી હંસ પર સવાર થઈને કહે છે કે હું ઉપર જાઉં અને વિષ્ણુ કહે છે કે હું વરાહનો અવતાર લઈ અને હું નીચે જાઉં. આ છે કોણ પહેલા તો એ જોઈએ. આપણે બે એમ કહેતા હતા કે હું શ્રેષ્ઠ છું, બ્રહ્મા કહે છે કે વિષ્ણુ કહે છે હું પણ એ જ કહેતો હતો. તો આ તો આપણા કરતા પણ અત્યારે અંત્યનો છેડો મળતો નથી. આજે બ્રહ્માજી હંસ ઉપર સવાર થઈ અને ઉપર જતા જાય. આજે કેટલા વર્ષો વયા ગયા તો પણ હજી એને પાર ન પામી શક્યા. અને એ વખતે ઉપર બ્રહ્માજી જ્યારે જતા હતા એ વખતે એને ઉપરથી ખરતું ખરતું એક ફૂલ પુષ્પ ઉપરથી નીચે આવતું હતું અને એને રોકી બ્રહ્માજી પૂછે છે કે તમે કોણ છો? હે પુષ્પરાજ, હે પુષ્પેશ, તમે છો કોણ? હવે આ સ્વાભાવિક છે કે તમને જેની ખબર જ નથી
આ પુષ્પ છે જેનો તમે પરિચય નથી અને એ પૂછે છે કે તમે પુષ્પરાજ છો કોણ? પુષ્પ જ છે છતાંય. તો આના ઉપરથી એ સાબિત થાય કે બ્રહ્માજી અત્યારે એને મસ્કો લગાવે છે. હવે એ વખતે એ પુષ્પ એમ કહે છે કે હું કેતકીનું ફૂલ છું. કહે છે કે તો આ જે સ્તંભ છે એનો છેડો ક્યાં છે એ તમે મને બતાવો. તમે ઉપરથી આવો છો, હું ઉપર જ જાઉં છું. હવે એ વખતે કેતકીનું ફૂલ એમ કહે છે કે મેં પણ આનો પાર નથી પામ્યો, કારણ કે હું પણ જ્યારે આજે વર્ષોથી અનેક યુગો વયા ગયા તો પણ હજી હું નીચે નથી પહોંચ્યો. હવે એ વખતે બ્રહ્માજીએ કીધું કે તો પછી તમે એમ કરો, તમે તો ઉપરથી આવો છો માટે તમે એમ કરો, હું જે તમને કહું એવી એક સાક્ષી પુરાવી દો કે તમારે હું ત્યાં તમને લઈ જાઉં, ત્યાં તમારે એમ કહેવાનું કે હા હું આ સ્તંભની ઉપરના અગ્રભાગમાં હું હતો અને ત્યાંથી મને આ બ્રહ્માજી લઈ આવ્યા. હવે એ વખતે કેતકીનું ફૂલ કહે છે કે ના, હું આવું અસત્ય તો ન બોલી શકું, કારણ કે હું પણ આજે યુગો યુગોથી ઉપરથી આવું છું, મને પણ હજી છેડો મળ્યો નથી. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે કે તમે એમ કરો, આ સાક્ષી પુરાવો એટલે હું તમને જગતની અંદર ખૂબ પ્રસિદ્ધ પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન આપી દઈશ. હવે લાલચ આપી એટલે એ પુષ્પ તૈયાર થઈ ગયું કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું તમારી સાક્ષી પૂરીશ. આ બાજુ વિષ્ણુ નારાયણ વરાનું રૂપ લઈને અંતે નીચે જાય. હવે તો એ પણ થાકી ગયા પણ છતાંય છેડો મળતો નથી. અને એ વખતે વિષ્ણુ તો આવી અને પોતાના સ્થાને બેસી ગયા. હવે બ્રહ્માજી એ પુષ્પને લઈ હાથમાં અને આવે અને એ વખતે બ્રહ્માજી વિષ્ણુની સામે આવે અને નૃત્ય કરે, નાચે છે અને કહે છે કે આ વિષ્ણુ તો આજે નામરત છે, એને તો છેડો મળ્યો નહીં અને મને મળી ગયો. એટલે નાચતા હતા એટલે વિષ્ણુને એમ થયું કે નક્કી આને આ સત જાણી લીધું છે, એને એનો અગ્ર ભાવ મળી ગયો છે, એનો અગ્રભાવ એને મળી ગયો છે, એટલા માટે અત્યારે હર્ષભેર છે. એટલા માટે નારાયણે પોતે હારી ગયા છે એવું માની અને આજે બ્રહ્માનું ષોડોપચાર, જેમ આપણે બ્રહ્મદેવ જ્યારે પૂજા કરાવે ત્યારે તમને આચમન કરાવે, પછી કહે છે કે પુષ્પ ચડાવો, ચોખા કંકુ ચંદનનું તિલક કરો ને એ પછી તમને નૈવેદ્ય ધૂપ દીપ ને આ બધું જે કહે છે કે આ બધું સમર્પિત કરો. એવી રીતે આજે નારાયણે પણ બ્રહ્માનો ષોડોપચારથી એનું પૂજન કરી અને હાથ જોડી કીધું. ત્યારે બ્રહ્માજીને તો ખબર હતી કે હું જૂઠું જ કામ કરું છું, પણ એ વખતે મહાદેવથી આ સહન ન થયું કે આ તો જે સત્ય છે, સાત્વિક છે, એનો અપમાન કરી રહ્યા છે ને એટલું અસત્ય કરે છે. અને એ વખતે એ સ્તંભમાંથી આજે મહાદેવ સકામ રૂપે સાક્ષાત જે 5 મુખ અને ત્રિનેત્ર વાળા એમની સામે પ્રગટ થયા. અને એ વખતે મહાદેવ જ્યારે પ્રસન્ન થયા એટલે બધા દેવી દેવતાઓ અને બધા જ નારાયણ બ્રહ્મા સહિત બધા જયકારો લગાવવા માંડ્યા. બોલો ધુલેશ્વર મહાદેવની જય. હવે બ્રહ્માજીનું આ અસત્ય પુરવાર થયું એટલે મહાદેવને ક્રોધ પણ આવ્યો. અને એને ક્રોધ આવ્યો એટલે એના પોતાના 2 ભ્રમરો વચ્ચેથી ભૈરવને ઉત્પન્ન કર્યો અને ભૈરવને ઉત્પન્ન કરી અને આદેશ આપ્યો કે જાઓ તમે બ્રહ્માએ જે અસત્ય મુખેથી અસત્ય બોલ્યા છે એ મુખનું છેદન કરી નાખો. અને એ વખતે એ ભૈરવ ક્રોધમાં આવી અને બ્રહ્માજીનું જે મુખ 5મું હતું એનું છેદન કરી નાખે. ફરી પાછા મહાદેવને કહે છે કે તમે કયો, હજી મને આદેશ આપો. હવે આ જોઈ અને બ્રહ્માજી પણ આજે ધ્રુજવા લાગ્યા. અને એ વખતે મહાદેવ પણ કહે છે કેતકીના ફૂલને કે તે પણ આ બ્રહ્માની સાથે અસત્ય સાક્ષી પુરાવી, જાત બધા પૂજાની અંદર મને બધા ફૂલો સમર્પિત કરવામાં આવશે પણ તારું પુષ્પ મને ક્યારેય પુષ્પ સમર્પિત કરવામાં નહીં આવે. અને એ પછી આજે મહાદેવને સામે જોઈ બ્રહ્મા ભગવાનની સામે તો ક્ષમા નથી માંગી શકતા કારણ કે આજે ક્રોધમાં હતા. એટલે હવે એ વખતે બ્રહ્માજીએ કીધું કે નારાયણને કે તમે સાત્વિક ગુણવાળા છો માટે તમે કંઈક કરો, મહાદેવને શાંત કરો. અને એ વખતે નારાયણે આજ મહાદેવની સ્તુતિ કરતા કરતા કીધું કે પ્રભુ તમે આ બ્રહ્મા જે મુખેથી અસત્ય બોલ્યા
એનું તો તમે છેદન કરી નાખ્યું છે, એ તમે એનું મસ્તક કાપી નાખ્યું છે. માટે હવે તમે એની ઉપર કૃપા કરો, એના વતી હું ક્ષમા માંગુ છું. અને એ વખતે મહાદેવને નારાયણ, બ્રહ્મા અને દેવતાઓ બધા સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ગાવો ગાવો પ્રેમ સે ગાવો, ગાવો રે ગાવો પ્રેમ સે ગાવો, ગાવો ગાવો પ્રેમ સે ગાવો, ગાવો રે ગાવો પ્રેમ સે ગાવો. ભાઈઓ ગાવો, બહેનો ગાવો, ભાઈઓ રે ગાવો, બહેનો ગાવો, ભાઈઓ ગાવો, બહેનો ગાવો, ભાઈઓ રે ગાવો, બહેનો ગાવો. મિલકર ગાવો ओम नमः शिवाय. सब मिलकर गाए आज हरि ओम नमः शिवाय. सब मिलकर गाओ आज ओम नमः शिवाय. सब मिलकर गाओ आज हरि ओम नमः शिवाय. हरि ओम नमः शिवाय. 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 हरि ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. हरि ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. हरि ओम नमः शिवाय. योगी बोले, जोगी बोले, जोगी बोले, जोगी बोले, योगी बोले, जोगी बोले, जोगी बोले, जोगी बोले. पेड़ बोले, पहाड़ बोले, पेड़ बोले, पहाड़ बोले, पेड़ बोले, पहाड़ बोले, पेड़ बोले, पहाड़ बोले. साथे रहती गिरजा बोले, साथे रहती गिरजा बोले, साथे रहती गिरजा बोले, साथे रहती गिरजा बोले. जटा में बहती गंगा बोले, जटा में रहती गंगा बोले, जटा में बहती गंगा बोले, जटा में रहती गंगा बोले. मिलकर गाओ ओम नमः शिवाय. हरि ओम नमः शिवाय. हरि ओम नमः शिवाय. 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 हरि ओम नमः शिवाय. हरि ओम नमः शिवाय. योगी बोले, भोगी बोले, जोगी बोले, जोगी बोले, शृंगी बोले, भृंगी बोले, शृंगी बोले, भृंगी बोले. डाक बोले, डमरू बोले, डाक बोले, डमरू बोले, डाक बोले, डमरू बोले, डाक बोले, डमरू बोले. ऑर्गन बोले, तबला बोले, ऑर्गन बोले, तबला बोले. साथे रहता भगतों बोले, साथे रहता भगतों बोले, साथे रहता
भक्तों बोले, साथे रहता भक्तो बोले, सब मिलकर गावो आज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव। ओम नमः शिवाय। गावो गावो प्रेम से गावो, गावर गावो प्रेम से गावो, गावो गावो प्रेम से गावो, गावर गावो प्रेम से गावो। अरे भाइयों गावो बहनों गावो, भाइयों गावो बहनों गावो, अरे भाइयों गावो बहनों गावो, भाइयों गावो बहनों गावो। सब मिलकर गावो आज ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। वेद बोले महान बोले, वेद बोले महान बोले, वेद बोले महान बोले, वेद बोले पहाड़ बोले, जटम वेदी गंगा बोले, तम रहती गंगा बोले, साथे रेती गिरजा बोले, साथे रहती गिरजा बोले। संतो बोले महंतो बोले, संत बोले महंतो बोले, संतो बोले महंतो बोले, संतो बोले महंतो बोले। बाल मरेता चंद्र बोले, बोले मिलकर गावो आज ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गावो आज ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। બાપની તાલી સાથે કારણ કે તાલી મહાદેવને વાળી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ओम नमः शिवाय।
આરતીની તૈયારી કરશો હવે અને જે ભક્તજનોને હા હમણાં ભાઈ જાહેરાત કરી દે પછી તમને 5-10 મિનિટ રમાડી દઈએ ત્યાં સુધીમાં તમે આરતીની તૈયારી કરી લેજો કારણ કે આપણે બને ત્યાં સુધી 6:20 સુધી આપણે અહીંયા આરતી થાય અને એ પછી સીધી ધુલેશ્વર મહાદેવની આરતી થાય એટલે આપને એનો લાભ મળે એટલા માટે તમે 5-10 મિનિટ તમે રમી લેજો અને પછી આપણે અહીંની આરતી અને ત્યાર પછી મહાદેવની આરતી કરી અને છૂટા પડશું ચાલો બધા અહીંયા આરતી થશે પહેલા 5 મિનિટ તમને રાસ રમાડી દે 5-10 મિનિટ પછી આપણે છૂટા પડીશું તો સૌ ભક્તજનોને ખાસ વિનંતી છે કે પ્રસાદ લઈને જવાનું છે અને જે કોઈને शिव पुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला प्रभ ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला प्रभ ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला प्रभ ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला प्रभ ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही श्री जगमंगल भारती पापियों को पाप से है तारती ये शांत कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी श्री शिव शंभु की आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये शक्ति यही ये शिव यही ये शक्ति श्री प्रभु महिमा की आरती ये पापियों को पाप से है तारती श्री शिव महापुराण की है श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती
ઉભા છે રેપિડો વાળા ભાઈ